بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو پی ٹیٹ امتحان کی تاریخ بالکل نزدیک ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اپنا میراتھن کلاس لے کے آئے ہیں۔ اس میں ہم 100 سے بھی زیادہ اہم سوالات کو، جو کہ چنندہ سوالات ہیں، جو کہ امتحان میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، ان سوالوں کو ہم حل کریں گے۔ صرف سوالات حل نہیں کریں گے، سوالوں سے متعلق اہم جانکاریاں دیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم 100 سوال کریں گے تو ہر ایک سوال سے اگر 5 ایکسٹرا انفارمیشن دیں گے تو آپ کے 500 سوالات اس کلاس سے تیار ہو جائیں گے۔ تو غور سے دیکھیے گا اور بڑے دھیان سے سنیے گا۔ دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ہماری باتوں کو سننے پہ بھی فوکس کریے گا، کیونکہ ہم بہت ساری باتیں بول کے آپ کو بتانے والے ہیں۔ کلاس کو لائک کر دیجئے، شیئر کریے اور حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا صنعت سے ہے۔ صنعت میں چاروں آپشن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے سوال پڑھتے ہیں۔ کلام میں کسی مشہور واقعہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم کہتے ہیں تلمیح۔ تلمیح کیا ہوتا ہے؟ پرانا قصہ، کسی نبی کا، کسی امام کا، کوئی تاریخی واقعہ اگر کسی شعر میں آ جائے تو اس میں صنعت تلمیح ہوتی ہے۔ جیسے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس شعر میں صنعت تلمیح ہے۔ اسی طرح بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی شعر میں بھی تلمیح ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر یو پی ٹیٹ پہ پوچھا جا چکا ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، اس شعر میں بھی صنعت تلمیح ہے۔ باقی آپشن استعارہ کیا ہوتا ہے؟ استعارہ میں کسی چیز کا دوسری چیز سے کمپیریزن کرتے ہوئے ایک چیز کو بعین ہی دوسری چیز قرار دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی اس کا لیتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ شیر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ میں حضرت عباس کو ڈائریکٹ شعر کہہ رہا ہوں، تم تو چاند ہو، تم تو گدھا ہو۔ میں کسی چیز کو، ایک چیز کو بعین ہی دوسری چیز جب قرار دے دیتا ہوں تو وہاں پہ استعارہ ہوتا ہے۔ لیکن جب میں کہوں تم چاند جیسی ہو، تم گدھے کے جیسے ہو، تمہارے جو ہونٹ ہیں وہ گلاب کے پنکھڑی کیسے ہیں، تو یہاں پہ تشبیہ ہوگی۔ تشبیہ کے لیے میر تقی میر کا مشہور شعر اکثر پوچھا جاتا ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اسی غزل میں ایک اور شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں بھی تشبیہ ہے۔ اب تعلیل کیا ہوتا ہے؟ حسن تعلیل، جب شاعر کسی چیز کی علت، اصل علت کے علاوہ کوئی اور وجہ بتائے تو اس میں حسن تعلیل ہوتی ہے۔ جیسے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں حسن تعلیل ہے۔ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج پیاسی تھی، اس وجہ سے ساحل پہ موجیں جو ہیں وہ آ کے اپنا سر نہیں پٹک رہی تھیں۔ یہ تو نارمل سی بات ہے کہ جب ایک ندی ہوگی تو اس ندی میں، اس دریا میں پانی ساحل کے کنارے آئیں گے ہی، تو یہ تو فطری عمل ہے۔ لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے، ساحل پہ موجیں آ رہی ہیں، یہ دراصل امام حسین علیہ السلام پیاسے ہیں، اس لیے اپنا سر پٹک رہی ہیں، تو اس لیے اس شعر میں حسن تعلیل ہو گیا۔ ایک اور شعر ہے کہ آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشاں کشاں،
साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी, इस शेर में भी हुस्न तालील है। सजदे शुक्र में है शाख समरदार हर एक, देख कर बागे जहाँ में करम अज़्ज़ व जल, इस शेर में भी हुस्न तालील है। तो एक सवाल हमने किया और चारों सनतें जो ऑप्शन में हमने समझ ली, ठीक है। सबसे हमने एग्जाम्पल भी दे दिए। जो शेर मैंने बोले हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो अशार मैंने बोले उनमें से एक दो आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें मफ़ऊल की निशानदही कीजिए। इसमें मफ़ऊल जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं, अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस पे काम किया जाए उसको कहते हैं इसमें मफ़ऊल। कातिल कत्ल करने वाला होता है तो ये तो फ़ाइल हो गया, कत्ल ये तो फ़ेल है। मक्तल जहाँ पे कत्ल किया जाता है ना उस जगह को मक्तल कहते हैं। मकतूल ये जो लफ्ज़ है दूसरे वाले ऑप्शन में ये इसमें मफ़ऊल है। अगला सवाल देखिए, सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं। ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे देंगे तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग 100 सवालात हैं और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका आंसर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपको नहीं पता है तो उसको सर्च करिए, एक सवाल का जवाब ढूंढने में आपको 10 सवाल के जवाब मिल जाते हैं। चलिए, उर्दू अदब की वो कौन सी सिनफ़े सुखन है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार ख़ुद औरतों की ज़बान में किया जाता है, तो उसे कहते हैं रेख्ती। उर्दू की सबसे बदनाम सिनफ़े सुखन कौन सी है, तो वो है रेख्ती। ये लखनऊ की ईजाद है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक रेख्ती के मूजिद सादत यार ख़ां रंगीन हैं, ठीक है, रंगीन रेख्ती के मूजिद है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि हाशमी बीजापुरी ने भी रेख्ती कही है, जो कि रंगीन से पहले के थे। तो रेख्ती के असल मूजिद जदीद तहकीक के मुताबिक हाशमी बीजापुरी हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लो। वासूख्त क्या होता है, जब महबूब को जली कटी सुनाते हैं। शायर जब महबूब को उसकी जुदाई में जली कटी सुनाए तो वो वासूख्त होता है। शहर आसोब किसी शहर की बदनज़मी, बदहाली, खस्ता हाली का जब ज़िक्र होता है तो वो नज़्म शहर आसोब होती है। रुबाई 4 मिसरों वाली एक सिनफ़ सुखन है जो कि 24 औज़ान पे मुख्तस है। इसको तराना और 2 बैती भी कहते हैं और ये बहरे हज़ज में कही जाती है, याद रखिएगा। उर्दू की सबसे बदनाम सिनफ़ सुखन कौन सी है, अभी मैंने पॉइंट बोल के बताया है, कमेंट में बताओ। गुले नगमा किसकी तसनीफ़ है, फ़िराक गोरखपुरी की है। फ़िराक गोरखपुरी को इस किताब के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, याद रखिएगा। उर्दू में 5 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी को, उसके बाद कुरतुलैन हैदर को, अली सरदार जाफ़री को, शहरयार को, और 2024 में मिला था गुलजार साहब को। तो टोटल 5 लोग हो गए और गुले नगमा के लिए फ़िराक गोरखपुरी को मिला, यानी फ़िराक गोरखपुरी की तसनीफ़ है आपकी गुले नगमा। फ़िराक गोरखपुरी की एक तसनीफ़ रूप है, आप लोगों को याद रखना है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि रूप जो है वो सिन्फ़ के लिहाज से क्या है, तो रूप ये रुबाइयों का मजमुआ है, ठीक है। फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का नाम क्या है, रूप है। तंज़ियातो मज़हकात, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तंज़ियातो मज़हकात होगा। ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तंज़ो मज़्ज़ह के लिए जाने जाते हैं। इनकी ये किताब तंज़ियातो मज़हकात तनक़ीद से मुताल्लिक़ है। इनकी खुदनविश्त अक्सर पूछी जाती है, उसका नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी।
रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमूओं में दो बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक है हम नफसान रफ्ता और दूसरा है गंजहाए गिरा माया। तो ये दोनों भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। खंदा के नाम से रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियो तकारीर का मजमूआ है, वो भी कभी कभार पूछ लेता है खंदा। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पहले शेर में सनद से मुताल्लिक़ कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे, तो उसमें मैंने एक शेर बोला था, आती हैं उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। इस शेर में कौन सी सनत है मैंने पूछा था, तो पूछा नहीं था, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, तो हुस्न तालील है, हुस्न तालील। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस किया था, जो नहीं डिस्कस किया था उसे देख लो। तजाहुल आरिफाना क्या होता है, जब शायर जानबूझ के अनजान बने तो वहाँ पे तजाहुल आरिफाना है। जैसे मिसरा है कि सुनते हैं कि तेरी भी कमर है, कहाँ है किधर को है, इस तरह से एक शेर है, तो इसमें तजाहुल आरिफाना है। गालिब का बहुत मशहूर शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस शेर में भी तजाहुल आरिफाना है। तबाक क्या होता है, तबाक इसको सनत तजाद भी कहते हैं। जब दो मुतजाद अल्फाज किसी शेर में इस्तेमाल हो जाएं तो सनत तबाक होती है, यानी तजाद होती है। जैसे उसे क्या खबर सज़ा व जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। सज़ा जज़ा सुबह मसा अपोजिट वर्ड हैं, तबाक यानी कि तजाद हो गया। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अच्छा बुरा दो मुतजाद अल्फाज हैं, इसमें भी सनत तजाद हो गई। ठीक है, तजाद को हम तबाक भी कहते हैं। सर सैयद की विलादत किस सन में हुई, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए थे। आगा हश्र काश्मीरी का इंतकाल कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, इनके बहुत सारे ड्रामे हैं। इनका पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत है, जो कि इन्होंने 16 साल की उम्र में ही लिख लिया था। 16 साल या 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मेरे ख्याल से लिख लिया था। और इन्होंने यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब और चंडीदास, खूबसूरत बला जैसे अहम ड्रामे लिखे, जो कि उर्दू में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। ठीक है, किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। जो लोग फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हैं उनका नाम देख लो। निहाल चंद लाहौरी हैं, जिन्होंने मजहब इश्क लिखी थी। वही किस्सा बाद में पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम के नाम से लिखा था। मीर बहादुर अली हुसैनी ये भी जुड़े थे फोर्ट विलियम कॉलेज से। अखलाक हिंदी इनकी किताब है। मजर अली खां वेला लल्लू लाल जी के साथ मिलकर इन्होंने बेताल बत्तीसी लिखी थी। ठीक है, तो ये तीनों तो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। और भी लोग फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे, उनके नाम मैं बोल दूं, मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, काजिम अली जवां, ठीक है, बेनी नारायण जहां, ये सब भी जुड़े हुए थे। इंशाअल्लाह खां इंशा जुड़े नहीं थे। ठीक है, इंशाअल्लाह खां इंशा का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। फोर्ट विलियम कॉलेज जिस ज़माने में अहम किताबों का उर्दू में तर्जुमा कर रहा था, उसी ज़माने में इंशाअल्लाह खां इंशा ने एक दास्तान लिखी थी जो कि काफ़ी मशहूर हुई थी। नाम क्या था, रानी केतकी की कहानी। अक्सर पूछ लेता है कि कौन सी दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई, तो ऑप्शन में रानी केतकी की कहानी हो या फिर फसाने अजायब हो, दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, फसाने अजायब 1824 में कानपुर में लिखी गई थी। मुशब्बहा
बे किसे कहते हैं? मुशब्बहा बे जिससे तशबीह दी जाए, जैसे मैं कहूँ नाजुक उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो जो गुलाब की पंखुड़ी से होठ को तशबीह दी जा रही है, तो गुलाब की पंखुड़ी मुशब्बहा बे हो गई और होठ क्या हो गया? मुशब्बहा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? रात और रेल ये नज़्म है, इसको उर्दू की मकबूल तरीन नज़्म एहतशाम हुसैन मानते हैं। किसकी नज़्म है? मजाज लखनवी की है। ठीक है, मजाज की है। ठीक है, अगला सवाल, अवामी शायर की हैसियत से कौन सा शायर मशहूर है? तो अवामी शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। इनको अवामी शायर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अवाम के लिए, अवाम के मौज़ूआत पे बहुत सारी नज़में लिखी। होली, दिवाली, दारुल मकाफ़ात, महादेव जी का ब्याह, ईद, आदमी नामा, बंजारा नामा जैसी अहम नज़में नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी, इसलिए ये अवामी शायर कहलाए। अकबर इलाहाबादी क्या कहलाते हैं? इनको लिसानुल अस्र कहा जाता है और तंज़ो मज़्ज़ाह का शायर कहा जाता है। ये कहते थे कि शाहिद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ, यानी ये अंग्रेज़ी और मगरबी जो तर्ज़ हयात थी उस पर ये तनकीद करते थे। ठीक है, अकबर इलाहाबादी। इमला की रूह से कौन सा लफ्ज़ सही है? देखो तामील लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा तामील। ठीक है, गलत, ये भी गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा। और मज़बूत में ये तो रहेगा लास्ट में। और ये जो शफ़क़त लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन 4 दुरुस्त है। इसमें जमा की निशानदही कीजिए। इसमें जमा बोले तो कलेक्टिव नाउन, हिंदी में कहें तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? देखो ये जमा है, मज़हब की जमा मज़ाहिब, शजर की जमा अशजार और हुक्म की जमा अहकाम। ठीक है, ये तीनों जमा भी अहम है, पूछी जा सकती है ऑप्शन में, मैंने इसीलिए डिस्कस कर लिया। लेकिन जो इसमें जमा है ये अंजुमन है। ठीक है, अंजुमन, ये कई लोग मिलते हैं तब एक अंजुमन बनती है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, इसमें जमा है। जैसे फ़ौज हो गया, टीम हो गई, ये सब इसमें जमा हैं। महफिल हो गई, ये भी इसमें जमा है। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी की तादाद कितनी है? 5 है। कसीदा के 5 अज़्ज़ाए का तरकीबी क्या क्या हैं? तो तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ और मुद्दवा। मुद्दवा को कुछ लोग हुस्न तलब भी कहते हैं। तो इस तरह से कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी कितने हो गए? 5 हो गए। और जब भी कसीदा की बात आएगी सबसे पहला नाम उर्दू में जो हमारे ज़हन में आता है कौन है? सौदा हैं। उर्दू में उर्दू कसीदे के नक्काशे अव्वल कहे जाते हैं सौदा। इनको मुसहफ़ी ने नक्काशे अव्वल कहा था। ठीक है, सौदा के बारे में मैं मज़ीद जानकारी आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको यूपीटेटी पास करना है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो मुझे आदत है एक्सप्लेनेशन करने की, एक एक सवाल में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, लेकिन मैं इस बात को ज़हन में रखे हुए हूं कि आपको महज यूपीटेट पास करना है। यूपीटेट में बहुत ज़्यादा गहरे और डीप लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने जो सवालात कराए हैं ना, पिछले साल के कुछ सवालात हैं और पिछले साल के कुछ सवालों को मॉडिफाई करके कुछ सवाल बनाए गए हैं और कुछ सवाल ऐसे इसमें डाले गए हैं जो नया जो चयन आयोग बनाए, जो यूपीटेट इस बार कराए, उसने जो क्वेश्चन पूछे वो सवाल भी मैंने डाल दिए। हालांकि वो टीजीटी में पूछे, लेकिन इसमें मैंने डाल दिए हैं ताकि मुमकिन है कि सेम एग्ज़ामिनर आ जाए और वो सवाल रिपीट हो जाएं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मैराथन क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा शायर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं रहा है? फैज़ तो तरक्की पसंद शायर हैं, मजरूह सुल्तानपुरी और साहिर लुधियानवी भी हैं। शाद अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, ये दबिस्तान अज़ीमाबाद के हैं। इनको
दबिस्तान अजीम आबाद की आबरू कहा जाता है। किसने कहा था? नूरुल हसन नकवी ने। और इनको झूठों का बादशाह कहा था। किसने कहा था? इनकी एक खुद नविश्त थी, शाद की कहानी, शाद की ज़बानी। काजी अब्दुल वदूद ने यह खुद नविश्त पढ़ी तो इनको कहा कि ये झूठों के बादशाह हैं। मीर तक़ी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? 1722 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पे? अकबराबाद उस वक्त का था और इस वक्त आगरा है। तो मीर तक़ी मीर आगरे में पैदा हुए। कृष्णचंद्र किस तहरीक से वाबस्ता नावल निगार है? तो शुरुआती दौर में कृष्णचंद्र तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। हालांकि बाद में ये रूमानी भी हो गए थे, लेकिन आयोग ने तरक्की पसंद सही माना है। इसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था। देखो, जब तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन में पड़ी तो उस वक्त सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष ये सब मौजूद थे। 6 लोग थे जिन्होंने पहले मैनिफेस्टो पे साइन किया था। उसमें रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं थे, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। अगला सवाल है अलीगढ़ तहरीक के बानी। तो सबको पता है अलीगढ़ जब भी नाम आता है तो साथ में नाम सर सैयद का भी आता है। सर सैयद तहरीक के नाम से भी अलीगढ़ तहरीक को जाना जाता है। मकसदियत और मुद्दवा नगारी इस तहरीक में थी, यानी कि जो कुछ भी अदब हो वो काम का हो। तो सर सैयद हैं अलीगढ़ तहरीक के बानी। हर्फ फ़जाइया क्या है? तो सुबहान अल्लाह जो लफ्ज़ है ये हर्फ फ़जाइया है। ठीक है। शुआ उम्मीद किसकी नज़्म है? तो शुआ उम्मीद अल्लामा इक़बाल की नज़्म है। अल्लामा इक़बाल के 4 शेरी मजमूए हैं, याद रखिएगा। बाग़े दरा, पाले जबरील, ज़रब कलीम और अरमुगाने हिजाज़। ओके, ये मैंने एडिट करना मेरे ख़्याल से छूट गया है, इसलिए ऐसा आ गया। कोई मसला तो नहीं है ना? पढ़ पा रहे हैं ना? खल्क के मानी क्या हैं? खल्क कहती है उसको खल्क खुदा गायबाना क्या, ये मिसरा आपने सुना होगा। तो खल्क मतलब होता है दुनिया के लोग, ठीक है। और खुल्क मतलब होता है इखलाक। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हम्द। हम्द यानी जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो। तारीफ़ उस खुदा के जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया, ये हम्द है। मनक़बत क्या होता है? मनक़बत होती है जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम या फिर असहाब या फिर अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तारीफ़ हो तो वो मनक़बत होती है। ठीक है। कसीदा क्या होता है? कसीदा में किसी की भी तारीफ़ हो जाए, बादशाह की भी लोग तारीफ़ कर देते हैं, कसीदा हो जाता है। ठीक है। और नात तो आप जानते ही हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, इनकी तारीफ़ हो तो वो नात होती है। नज़्म के लुग़वी माने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। मोती पिरोना, ठीक है, मोती पिरोना नज़्म के लुग़वी माने हैं, याद रखिएगा। मज़्ज़ा निगार इनमें से कौन नहीं है? देखो, पतरस बुखारी हैं, इनका इंशाइया कुत्ते काफ़ी मशहूर है। और सवेरे जो कलाक मेरी खुली काफ़ी मशहूर है। और रशीद अहमद सिद्दीकी ये भी मज़्ज़ाहिया लिखते थे, मज़्ज़ाह निगार हैं। इनका 4 पाई इंशाइया काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और कन्हैया लाल कपूर गालिब जदीद शुरा की मजलिस में के नाम से इन्होंने इंशाइया लिखा, ये भी इंशाइया निगार हैं। लेकिन ऑप्शन में प्रेमचंद दिया हुआ, ये इंशाइया निगार नहीं है, ये हकीकत निगार हैं। इनकी कहानियों में देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी देखने को मिलती है। इनकी कहानियाँ जो अक्सर पूछी जाती हैं, ज़ेवर का डब्बा, गिल्ली डंडा, निजात, रोशनी, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, गौदान तो नाबिल है, फिर भी इसको याद रखिएगा, पूस की रात, ईदगाह, पंचायत, 2 बैलों की जोड़ी, ये सब प्रेमचंद की मशहूर कहानियाँ हैं जो पूछी जाती हैं। नावलों में
اسرار معابد، بازار حسن، میدان عمل، گبن، گودان، یہ سب ناول پریم چند کی مشہور ہیں جو کہ پوچھ لی جاتی ہیں۔ کون سا صنف قصیدہ کا نہیں ہے؟ تو دیکھو تشبیب، گریز اور مدح یہ تینوں تو قصیدہ کے جز ہیں، لیکن یہ جو رجز ہے، رجز یہ قصیدہ کا نہیں بلکہ مرثیہ کا جز ہوتا ہے۔ رجز میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہیرو میدان جنگ میں جاتا ہے تو اپنی اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتا ہے، اپنی بہادری کا گڑگان کرتا ہے، تو وہ ہوتی ہے رجز، ٹھیک ہے، رجز اس کو بولتے ہیں۔ حیات جاوید کس کی سوانح ہے؟ دیکھو کوشچن دو طرح سے پوچھ سکتا ہے، حیات جاوید کس کی کتاب ہے؟ یہ پوچھے تو حال ہی، لیکن کس کی سوانح حیات ہے؟ تو سر سید احمد خان کی ہے۔ سر سید احمد خان کی سوانح حیات لکھی تھی، حالی نے حیات جاوید اس کا نام رکھا۔ اس کتاب کو شبلی نے مدلل مداحی اور کتاب المناقب کہا ہے۔ اردو کے کس شاعر کا مزار رنگون میں ہے؟ دو گز کفن نہ مل سکا کوئے یار میں، دو گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں، یہ ان کا مصرع ہے، یعنی کہ یہ ہندوستان میں نہیں دفن ہے بلکہ رنگون میں، میانمار میرے خیال سے اس وقت اس کا نام ہے، بہادر شاہ ظفر رنگون میں مدفون ہیں۔ امداد سامان تعلیم کے سلسلے میں کون سا جملہ درست نہیں ہے؟ ٹی ایل ایم سے ریلیٹڈ کون سا اسٹیٹمنٹ انکریکٹ ہے، سچ نہیں ہے؟ پہلا ہے حصول معلومات کا عمل سہل اور آسان ہو جاتا ہے، ٹی ایل ایم سے ہماری جو لرننگ ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تصورات کی تفہیم میں طلبہ کو مدد ملتی ہے، کنسیپٹ انڈرسٹینڈنگ میں بچوں کو مدد ملتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اس سے مستند جانکاری ہوتی ہے، ایتھینٹک پرمانک ہم کو گیان ملتا ہے ٹی ایل ایم کا یوز کر کے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اس سے استاد کو درس و تدریس کے دوران دشواری پیش آتی ہے، ٹی ایل ایم سے دشواری نہیں بلکہ آسانی ہوتی ہے، تو یہ والا جو چوتھا والا آپشن ہے یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا، یعنی کہ یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں، معلوم سے نامعلوم کی جانب تدریس کے طریقوں کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے ہم اگزامپل دیں بچوں کو اور پھر اسی اگزامپل سے رول کریٹ کر دیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈکٹیو میتھڈ، یعنی کہ آگمن ودھی۔ آگمن ودھی کو اردو میں کہتے ہیں استقرائی طریقہ، یعنی کہ آپشن اے درست ہوگا۔ عود ہندی اور اردو معلی یہ دو خطوط کے مجموعے ہیں، کس کے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کے، ٹھیک ہے۔ غالب کی اور بھی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں دستمبو کافی اہم ہے، جس میں غدر کے حالات، غدر یعنی 1857 میں جو کرانتی ہوئی تھی اس کے حالات ہیں دستمبو میں۔ اس کے علاوہ لطائف غیبی اور برہان قاطع کے نام سے ان کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مہر نیمروز اور ماہ نیمروز کے نام سے بھی انہوں نے کتابیں لکھی، جو کہ تاریخی کتاب ہے، ٹھیک ہے، مغلوں کی اس میں تاریخ بیان ہوئی ہے۔ دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے؟ دیکھو دریائے لطافت کا موضوع بھی کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے، تو دریائے لطافت کس کی کتاب ہے؟ قواعد کی کتاب ہے، اردو قواعد کی پہلی کتاب دریائے لطافت ہے، دریائے لطافت انشاء اللہ خواہ انشاء کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ پانی پیا گیا، کپڑا دھویا گیا، نگر لوٹا گیا، اس میں کس نے لوٹا، کس نے کپڑا دھویا، کس نے پانی پیا نہیں پتہ نا، تو اس لیے اس کا فاعل نہیں ہے، اور جس کا فاعل نہیں ہے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔
خودی کا تصور کس شاعر کے یہاں ملتا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کس کا شعر ہے؟ علامہ اقبال کا ہے نا۔ تو ان کے یہاں خودی کا تصور ہے اور انہوں نے شاہین کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ تو شاہین، تو ہے شاہین، تیرا کام ہے پرواز کرنا، اس طرح سے ان کا ایک شعر ہے۔ تو اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، مرشد سیاسی کہا جاتا ہے۔ خودی کا تصور ہے، یہ قوم کی اصلاح اور بیداری کرنا چاہتے تھے۔ حب الوطنی سے متعلق بھی ان کی نظمیں کافی مشہور ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ علامہ اقبال کی مشہور نظمیں آپ جانتے ہی ہیں۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پوچھا جاتا ہے۔ باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، ٹھیک ہے؟ یہ مس پرنٹ ہے، ارمغان ایسے ہوگا، ارمغان حجاز۔ یہ علامہ اقبال کا 4تھا اور آخری شعری مجموعہ ہے۔ اس میں اردو اور فارسی دونوں نظمیں شامل ہیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان نے۔ کب قائم کی؟ 1862 میں۔ کہیں کہیں 1864 ملتا ہے لیکن 1862 زیادہ اتھینٹک ہے۔ NCERT میں 1862 دیا ہوا ہے۔ سر سید احمد خان نے کہاں قائم کی؟ غازی پور میں 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی، اس کا کام تھا ترجمہ کرنا۔ سر سید احمد خان نے اور بھی کچھ کارنامے کیے۔ 1869 میں لندن گئے تھے تو وہاں پہ 2 اخبار نکلتے تھے، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر۔ اس کے طرز پہ انہوں نے لندن سے واپسی پر 1870 میں اخبار نکالا جس کا نام کیا تھا؟ رسالہ تہذیب الاخلاق تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی آثار السنادید، کافی اہم کتاب ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے اکثر پوچھا جاتا ہے، تو دلی کی تاریخی عمارتیں اور نام اور اشخاص، یہ موضوع ہے سر سید کی کتاب آثار السنادید کا۔ سر سید نے تاریخ ضلع بجنور کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی تھی اور اسباب بغاوت ہند ان کی کافی مشہور کتاب ہے۔ پریم چند کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ دیکھو 4 افسانے ہیں، چاروں اہم ہیں، چاروں پریم چند کے، لیکن جو پہلا ہے وہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، کفن ان کا موسٹ امپورٹنٹ افسانہ ہے، کہانی ہے، 24 گھنٹے کے واقعات پہ مبنی ہے۔ نمک کا دروگا کافی اہم ہے، زیور کا ڈبہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایک لڑکا، یہ نظم ہے کس کی ہے؟ اختر الایمان کی ہے۔ اور فردوس بری، یہ کیا ہے؟ فردوس بری یہ ناول ہے، کس کا ہے؟ عبدالحلیم شرر کا ہے۔ عبدالحلیم شرر کی ایک کتاب ہے گزشتہ لکھنؤ، کافی اہم ہے، پوچھی جاتی ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ شعر کس کا ہے؟ مجروح سلطان پوری کا ہے۔ آپشن 4 درست ہے۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یہ کہاوت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہاوت میں نے کیوں پوچھی؟ یہ جو اتر پردیش شکشا سیوا چین آیوگ ہے نا، اس نے یہ سوال پوچھا ہے، UP TET میں یہ سوال آیا تھا۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یہ محاورہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کام میں کامیابی کی توقع نہ ہو اور اتفاق سے کسی بہانے کامیابی مل جائے تو اسے کہتے ہیں بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ ہم کو تھوڑا سا سردی اور کھانسی ہو گئی ہے، اس لیے آواز تھوڑا سا تبدیل ہو کے جا رہی ہوگی، اس کو آپ اگنور کریے گا، کنٹینٹ پہ فوکس رکھیے۔ صدق اخبار ہے، کس نے نکالا تھا؟ صدق جدید کے نام سے بعد میں اخبار نکالا تھا، کس نے؟ عبد الماجد دریابادی نے۔ آگے بڑھتے اگلے سوال پہ۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میں نے بتایا تھا اس شعر میں صنعت تشبیہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ مشبہہ بے اس شعر میں کون سا ہے، تو گلاب کی پنکھڑی ہے۔ میں پوچھ لوں مشبہہ کون ہے، تو لب ہے، ہونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 44، خواجہ حیدر علی آتش کس کے شاگرد تھے؟ مصحفی کے۔ اگر یہ پوچھ لے
کہ حیدر علی آتش کے، کچھ لوگ اس کو آتش بھی پڑھتے ہیں، آتش کے شاگرد کا نام بتائیے، تو آتش کے کئی سارے شاگرد ہیں جن میں مشہور دو ہیں۔ مشہور کون کون ہیں؟ تو ایک تو ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم اور مرزا شوق لکھنوی، ٹھیک ہے۔ جان عالم یہ کس داستان کا کردار ہے؟ کس داستان میں بندہ تقریر کرتا ہے؟ تو یہ دونوں ایک ہی جواب ہے دونوں سوالوں کا، اور وہ ہے فسانہ عجائب۔ رجب علی بیگ سرور کی یہ داستان ہے 1824 میں حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر کانپور میں لکھی گئی تھی۔ اردو کے کیا معنی ہیں؟ تو اردو کے معنی لشکر کے ہیں، اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ قدیم ہند آریائی دور مانا جاتا ہے 1500 عیسیٰ پورو سے قبل مسیح سے 500 عیسیٰ پورو، یہ قدیم ہند آریائی دور مانا جاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی کا اردو کے آغاز کے متعلق جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ تو ان کی کتاب ہے نقوش سلیمانی۔ نقوش سلیمانی میں سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ چونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے، اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ جسے آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حیبلہ وادی سندھ میں ہی تیار ہوا ہوگا، یہ ندوی صاحب کہتے ہیں نقوش سلیمانی میں۔ یعنی ندوی صاحب اردو کے آغاز کا سہرا کس کے سر باندھتے ہیں؟ تو یہ باندھتے ہیں سندھ کے سر۔ اچھا، پنجاب کے سر کون باندھتا ہے؟ محمود شیرانی۔ دکن میں اردو کی جائے پیدائش کس نے قرار دی؟ نصیر الدین ہاشمی نے۔ اور دلی اور گرد و نواح میں اردو پیدا ہوئی یہ مسعود حسین خان کا ماننا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ 4 مئی 1800 عیسوی کو لارڈ ویلزلی کے حکم پہ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج بنا تھا۔ کوشچن نمبر 50، انشاء کی کتاب دریائے لطافت کا موضوع کیا؟ میں نے بتایا تھا انشاء کی کتاب دریائے لطافت یہ قواعد کی کتاب ہے، یعنی صرف و نحو کی یہ کتاب ہے۔ آپشن 4 درست ہے۔ کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چر کے کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا پورا بند تھا؟ تو مرزا دبیر کا تھا۔ مرزا دبیر مرثیہ کے بہت بڑے شاعر تھے، میرانیز جتنے تھے میرانیز سے کم نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ موازن انیس و دبیر لکھی تھی شبلی نے، حالانکہ ان کو کم کہا گیا لیکن پھر بھی مرزا دبیر بہت بڑے مرثیہ گو ہیں۔ دفتر ماتم کے نام سے ان کے مرثیوں کا مجموعہ ہے، یا پھر دیوان کہہ لیجیے۔ کتنے جلدوں پہ ہے گیس کریے؟ 20 جلدوں پہ ان کے مرثیوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، دفتر ماتم کے نام سے۔ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ بولا جائے اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، جو ناؤن کی جگہ بولا جائے پرو ناؤن، ٹھیک ہے۔ سنگیا کے بدلے جو بولا جائے اس کو سرونام کہتے ہیں، تو سنگیا کے بدلے سرونام ہوتا ہے، اور سرونام کو ہی اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ٹوٹل اس میں کتنے خط ہیں؟ 24 خط ہیں، 2 درجن خط ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کے نام لکھے گئے؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے۔ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو خطوط ہے کہاں سے لکھے گئے؟ تو قلعہ احمد نگر کی جیل سے لکھے گئے، قلعہ احمد نگر کی جیل سے لکھے گئے۔ اور اس کو پہلی بار کس نے مرتب کیا؟ محمد اجمل خان نے، اور مالک رام نے بھی اس کو مرتب کیا تھا، ٹھیک ہے۔
نقش فریادی یہ شعری مجموعہ ہے، پہلا شعری مجموعہ کس کا؟ فیض احمد فیض کا۔ فیض کے 7 شعری مجموعے ہیں، نقش فریادی، دست صبا، ٹھیک ہے، زندہ نامہ، یہ 7 کے ساتھ جو ان کے شعری مجموعے ان کو جمع کر کے ان کا کلیات ان کی بنی ہے اور اس کا نام ہے نسخہ وفا۔ تو نسخہ وفا کس کی تصنیف ہے اگر پوچھ لے تو فیض احمد فیض کی۔ نون میم راشد نے ان کی شاعری کو رومان اور انقلاب کا حسین سنگم قرار دیا ہے۔ کون سا فعل ہے مندرجہ ذیل جملے میں؟ کون سا فعل ہے؟ موتی خط لکھتا ہے، لکھتا ہے پریزنٹ میں لکھ رہا ہے نا، تو فعل حال ہے۔ آشفتہ بیانی میری یہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو یہ خود نوشت ہے رشید احمد صدیقی کی۔ اردو کی پہلی خود نوشت جعفر تھانیسری نے لکھی تھی کالا پانی کے نام سے، ٹھیک ہے۔ سر اعمال رضا نے خود نوشت لکھی تھی، سر علی رضا نے لکھی تھی اعمال نامہ کے نام سے، وہ پہلی باقاعدہ خود نوشت قرار دی جاتی ہے۔ مصور غم کسے کہتے ہیں؟ تو مصور غم کہتے ہیں مولانا راشد الخیری کو، ٹھیک ہے۔ کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ شعر دیکھیے، شعر کیا ہے؟ طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ شام مطلب شام اور سحر مطلب صبح، صبح اور شام دو اپوزٹ الفاظ آ گئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنعت تضاد کہیں گے۔ صنعت تضاد کا دوسرا نام میں نے کیا بتایا تھا؟ طباق بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کنفیوز نہیں ہونا ہے، طباق بول دے یا پھر تضاد بول دے، آپشن سیم ہوگا اور وہی آپ کو لگانا ہوگا جب بھی کسی شعر میں آپ کو اپوزٹ ورڈ دیکھنے کو ملیں۔ کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے اس شعر میں؟ شعر کیا ہے؟ کہا دل نے میں نے دیکھوں گی جو وہ مانگ کی ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہے مانگ یہ 2 بار استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، تو اس میں صنعت تجنیس ہوگی۔ ہندی اگر آپ لوگوں کی اچھی ہے تو ہندی میں النکار ہوتا ہے یمک النکار۔ یمک النکار میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شبد جو 2 بار آئے اور اس کا ارتھ بھن بھن ہو تو یمک النکار ہوتا ہے۔ جیسے کنک کنکتے 100 گنی ماں دکتا دکھائے، تو یہاں پہ کنک لفظ 2 بار آیا ہے اور دونوں کے معنی الگ الگ ہے، ایک کے معنی دھتورا، ایک کے معنی سونا۔ اسی طرح اردو میں یہاں پہ جو مانگ ہے 2 بار استعمال ہوا ہے، لیکن ایک وہ جو بالوں کی مانگ ہوتی ہے وہ، اور دوسری مانگ یعنی جو مانگا جاتا ہے وہ، تو دونوں الگ الگ معنی ہو گئے، اس لیے اس میں صنعت تجنیس ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیسرا والا آپشن درست ہوگا۔ صنعت تجنیس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ یہاں پہ آنکھ لڑائی اور لڑائی ہوگی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن آنکھ لڑانا یعنی کسی سے عشق کرنا اور لڑائی کا مطلب جھگڑا کرنا، دونوں کے معنی الگ الگ ہو گئے تو تجنیس ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ خان بہادر کس شاعر کا خطاب ہے؟ تو یہ اکبر الہ آبادی کا خطاب تھا، خان بہادر۔ نذیر اکبر آبادی کا لقب تھا عوامی شاعر۔ اقبال کا لقب کیا تھا؟ شاعر مشرق۔ اور چکبست کا لقب کیا تھا؟ قومی شاعر۔ انہوں نے حب الوطنی کی بہت ساری نظمیں لکھیں چکبست نے، اس لیے ان کو قومی شاعر کہا گیا۔ قومی ہیروز کا مرثیہ بھی انہوں نے لکھا، شخصی مرثیہ، ٹھیک ہے۔ تو چکبست کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اردو کہانی یہ کتاب ہے، اردو کی کہانی کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کی بالکل نہیں ہے، نہ ہی علی احمد سرور کی، نہ ہی فاروقی صاحب کی، بلکہ یہ
سید احتشام حسین کی ہے، ماحول میں پیدا ہوئے تھے احتشام حسین کی۔ اور بھی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، روایت اور بغاوت ہے، تنقیدی شعور ہے، ذوق ادب اور شعور ہے، ان کی بہت ساری کتابیں، تنقیدی کتابیں ان کی کافی ہیں۔ لیکن اردو کی کہانی، یہ پوچھنے کا مقصد اس لیے ہے کیونکہ یہ بچوں سے متعلق کتاب تھی اور آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے، اس لیے پوچھی جا سکتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے شہر میں قائم ہوا، آسان سا سوال ہے لیکن میں نے یاد دہانی کے لیے کوشچن ڈال دیا کہ فورٹ ولیم کالج سے سوال آتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کو دیکھ لینا ہے کون کون ہے، ایک بار میں وربلی بتا دیتا ہوں۔ میر امن ہیں، شیر علی افسوس ہیں، حیدر بخش حیدری ہیں، کاظم علی جواں ہیں، للو لال جی ہیں، اور مظہر علی خان ویلا ہیں، بینی نارائن جہاں ہیں، اور نہال چند لاہوری ہیں، یہ سب ہیں، ٹھیک ہے۔ مرزا جان تپش بھی ہیں، تو یہ سب فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہیں۔ تاج وطن کا لال درخشاں چلا گیا، نظم کس کی موت سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی؟ تو یہ نظم مہاتما گاندھی کی موت پہ لکھی گئی تھی۔ مہاتما گاندھی کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تلاش حق ہے، ٹھیک ہے، تلاش حق، ٹھیک ہے۔ مرزا عابد علی نے نہیں عابد حسین نے، عابد حسین یا ذاکر حسین، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، اس کو اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ مہاتما گاندھی کی جو خود نوشت ہے، آٹو بایوگرافی ہے، مائی ایکسپیریمنٹ ود ٹروتھ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کا اردو میں تلاش حق کے نام سے ترجمہ کیا گیا تھا۔ آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی، پڑھی نہیں ہوگی تو سنا ضرور ہوگا اس کتاب کے بارے میں، ڈسکوری آف انڈیا، کس کی کتاب ہے؟ نہرو جی کی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے تلاش ہند کے نام سے، ٹھیک ہے۔ امراؤ جان ادا، یہ کیا ہے؟ ناول ہے، کس کا ناول ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا کا۔ فلیش بیک کی تکنیک میں یہ ناول چلتا ہے۔ اس میں ایک بچی ہوتی ہے امیرن نام کی، جس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور لے جا کے لکھنؤ میں بیچ دیا جاتا ہے، پھر وہ طوائف بن جاتی ہے اور پھر وہ امراؤ جان ہو جاتا ہے، اس کا نام امیرن سے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی ناول ہے، آپ پڑھیے گا، مزہ آئے گا۔ یہاں پہ ایک پیسیج ہے، پیسیج میں نے اس لیے دے دیا کہ میں اس سے 2-4 سوال آپ لوگوں کو کر دوں، ٹھیک ہے۔ آپ سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، ممکن ہے کہ یو پی ٹیٹ میں پوچھ لے، کس نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا؟ تو مرزا غالب نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو عبارت ہے، یہ اقتباس کس مکتوب نگار سے منتخب کیا گیا ہے؟ مرزا غالب سے۔ اردو کے پہلے باقاعدہ مکتوب نگار کون مانے جاتے ہیں؟ مرزا غالب مانے جاتے ہیں۔ کس نے خطوط نگاری کی فرسودہ روایات کو ترک کر کے ایک نئی طریقہ ایجاد کیا اور القابات مختصر رکھے اور جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی؟ غالب نے، ٹھیک ہے۔ دیکھو ان کے خطوط کا ایک یہاں پہ خطوط میں سے ایک خط میں سے چند لائن لکھی گئی ہیں، پڑھیے کتنا اچھا ہے۔ مرزا صاحب، وہ خط لکھ رہے ہیں جیسے کسی سے بات کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یعنی جو میں لکھتا ہوں ایسے لکھتا ہوں جیسے وہ ڈائلاگ ہو۔ ہزاروں کوس بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ کیا تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے؟ اتنا تو کہو کہ یہ کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے؟ برسوں ہو گئے تمہارا خط نہیں آیا، نہ اپنی خیر و عافیت لکھی، نہ کتابوں کا بیورا بھیجا۔ یہ خط لکھ رہے ہیں غالب، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیسیج پوچھا گیا ہے، کس سے لیا گیا ہے؟ جو پی ٹیٹ میں پوچھا گیا ہے، مرزا غالب کے خط سے لیا گیا ہے۔ اردو کس بولی سے نکلی ہے؟ تو مسعود حسین خان کا نظریہ اور شوکت سبزواری کا نظریہ، گیان چند جین کا نظریہ، کھڑی بولی سے نکلی ہے اردو، ٹھیک ہے۔
बाग व बहार कहाँ लिखी गई? कलकत्ता में लिखी गई। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। और लिखा किसने? मीर अमन ने। मीर अमन ने एक और किताब लिखी थी बाग व बहार के अलावा, उसका नाम था गंज खूबी। और गंज खूबी किसका तर्जुमा थी? अखलाक़े मोहसिनी का। और बाग व बहार किसका तर्जुमा है? फ़ारसी का किस्सा चहार दरवेश का। उर्दू का मशहूर नावल मिरतुल उरूस किसने लिखा? तो मौलवी नज़ीर अहमद ने। इसका एक्सप्लेनेशन करते हुए ये सवाल मैंने एक बार कराया था। मैंने सबरस के बारे में गलती से बोल दिया था। सबरस उर्दू की पहली दास्तान है। मैं दास्तान बोलना चाह रहा था, मुँह से शायद नावल निकल गया। मैंने कमेंट देखी किसी की, तो वो बता रहे थे कि सबरस पहली नावल नहीं है। सबरस बिल्कुल पहली नावल है। सबरस पहली दास्तान है, तमसीली दास्तान है सबरस। उर्दू की पहली बाकायदा नावल नज़ीर अहमद ने 1869 में मिरतुल उरूस के नाम से लिखा। ठीक है। तो हम भी इंसान हैं भाई, गलतियां हो जाती हैं। हम अपने जानते हुए कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन अल्फाज कुछ और निकल रहे होते हैं, ऐसा हो जाता है। हयात जावेद किस मशहूर व मारूफ शख्सियत की सवाने हयात है? ठीक है। हयात जावेद सवाने हयात है सर सैयद की। मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब हयात जावेद को शिबली ने करार दिया, लेकिन हयात जावेद लिखी किसने? तो हाली ने लिखी थी, याद रखिएगा। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब किसी, ये किस शायर का मशहूर शेर है? तो ये मीर तक़ी मीर का। इसमें कौन सी सनत है अगर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? सनत तशबीह बताएंगे। ये इतने आसान सवाल थे ना कि इन 20 में कुछ सवालों के जवाब मैंने नहीं लिखे हैं। हालांकि आप देखेंगे तो ज़्यादातर सवालों के जवाब मैंने लिखे हैं, लेकिन इनके नहीं लिखे। लिखने की ज़रूरत थी क्या? रे किस ज़बान का खालिश लफ्ज़ है? तो ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है रे। ठीक है। गज़ल किस सिनफ़ सुखन के बत्न से पैदा हुई है? तो गज़ल जो है ये कसीदा के बत्न से, पेट से पैदा हुई है। कसीदा में एक जुज़ है तशबीब। तशबीब में क्या होता है कि शायर को अख्तियार होता है वो किसी की तारीफ़ करने से पहले तशबीब में कुछ चीज़ें तसव्वुफ़ के, पंद व नसीहत के, हुस्न व इश्क की बातें बताता है। तो वहीं से फ़ारसी शायरी से एक अलग सिन्फ निकल गई जो कि बाद में गज़ल कहलाई। ठीक है। तो गज़ल किसके पेट से पैदा हुई? कसीदा के पेट से पैदा हुई। ऐसे अशार को क्या कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई व हम्द कहते हैं? नाविल उमराजान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद आदिल रुस्वा की नाविल है। किस जगह की तहजीबी व सकावती ज़िंदगी पर रोशनी डालती है? तो लखनऊ में ले आके अमीरन को बेचते हैं और लखनऊ के बारे में, वहाँ की तहजीब व सकाफ़त के बारे में नाविल उमराजान अदा बताती है। शेर को मुकम्मल करो। खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? मीर भरा जाएगा। मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो इस शेर में जो खाली जगह है वहाँ पे मीर लफ्ज़ भरेंगे। मीर क्या है? तखल्लुस है। बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से किसका ताल्लुक़ नहीं था? देखो, गालिब और ज़ौक़। शाह नसीर पहले थे, फिर बाद में ज़ौक़ आए। ज़ौक़ की मौत के बाद गालिब आए। ये तीनों दरबार से वाबस्ता थे बहादुर शाह ज़फ़र के, लेकिन मोमिन ख़ा मोमिन किसी दरबार से वाबस्ता नहीं थे। ठीक है। मोमिन ख़ा मोमिन, ये मोमिन ख़ा मोमिन इल्म तिब में माहिर थे, शतरंज खेलने में माहिर थे, और मकर शायराना इनके शायरी में है। और ये मकर शायराना इनकी शायरी में है। मुआमला बंदी इनकी शायरी में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो मोमिन ख़ा मोमिन अपने नाम को ये तखल्लुस में बामानी तौर से इस्तेमाल करते हैं। कौन मज़दा निगार है? तो पतरस बुखारी मज़दा निगार हैं। सब्र जो कलाक मेरी खुली, और कुत्ते के नाम से, लाहौर का जोग्राफिया के नाम से इन्होंने काफ़ी मज़ेदार इंशाए लिखे। सरापा किस शेरी सिन्फ का जुज़ है?
تو چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، یہ سب مرثیہ کے جز ہیں۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کس نے متعین کیے؟ میر ضمیر نے متعین کیے۔ اور مرثیہ کو مسدس کی حیت کس نے دی؟ سودا نے عطا کی، ٹھیک ہے۔ 80 نمبر پہ آتے ہیں، کس نظم کا ہر شعر الگ معنی رکھتا ہے؟ تو ہر ایک شعر اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے غزل کا، ٹھیک ہے۔ ہر شعر الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزل صحیح ہو۔ کتب کی جمع، کتب خود جمع ہے، اس کا واحد کتاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان سوالوں کے جواب میں نے نہیں لکھے، لیکن اس کے بعد جو 2-4 سوالوں کے بعد جو سوال آئیں گے اس کے جواب میں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے جان بوجھ کے ان سوالوں کے جواب نہیں لکھے ہیں، تھوڑا وقت کی تنگی بھی تھی۔ دل پھٹ جانا محاورہ ہے، گھبرا جانا اس کا مطلب ہوگا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، یہ بھی محاورہ ہے۔ حیثیت سے زیادہ بولنا۔ نواب کا مؤنث کیا ہوگا؟ نوابن ہوگا، ٹھیک ہے، نوابن۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی حالت، کیفیت، کمیت ظاہر کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو کسی سنجھا کی وشیشتا بتاتا ہے اس کو ہم وشیشن کہتے ہیں ہندی میں۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو، اور اردو میں وہی کہلاتا ہے صفت، یعنی آپشن 3 درست ہے۔ ایک استاد کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نظم و ضبط، ڈسپلن بنائے رکھنا، جی نہیں۔ درجے میں، کلاس روم میں ٹائم پہ پہنچنا، جی نہیں۔ ٹیچر کا سب سے امپورٹنٹ رول یہی ہے کہ وہ بچوں کی پرابلمز کو سالو کرے، ٹھیک ہے، ان کی مشکلات کو دور کرے۔ تو آپشن 3 درست ہے۔ اب یہاں سے سوالوں کے جواب بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہاں سے مشکل الفاظ ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو جواب دے ہی دیتا ہوں۔ بعد میں آپ کہیں گے کہ ہم کو PDF تو ملی ہے لیکن آنسر نہیں ملے ہیں۔ الفاظ کا ذخیرہ گھٹتا، اچھا کوشچن ہی چھوٹ گیا جی۔ چلو یہ کوشچن چھوٹ گیا، چلو کوشچن نمبر 88 پہ آتے ہیں۔ املا لکھانے کا مقصد کیا ہے؟ صحت وہ تندرستی والی صحت نہیں بلکہ شدھتا والی صحت، صحت اور روانی کے ساتھ، شدھتا اور تیورتا کے ساتھ لکھنے کی مشق کرانا۔ اسی لیے ہم املا کراتے ہیں کہ بچہ شدھ لکھے، صحیح لکھے اور روانی کے ساتھ لکھنا سیکھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو املا لکھانے کا یہی مقصد ہے۔ اردو ادب میں سب سے پہلے ڈرامہ نگار کون ہے؟ تو واجد علی شاہ نے سب سے پہلے اردو میں رادھا کنہیا کے نام سے ڈرامہ لکھا، لیکن مسعود حسین رضوی ادیب نے یہ کہا ہے کہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار واجد علی شاہ ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اردو کے پہلے باقاعدہ ڈرامہ لکھنے والے کون ہیں تو امانت لکھنوی ہیں۔ 1852 میں اندر سبھا لکھا تھا، ٹھیک ہے، حکیم عابد علی عبادت کی فرمائش پر، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 90، کون سا املا درست ہے؟ تو تلاطم، دوسرا والا جو املا درست ہے۔ مرزا دبیر کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، بنت حیدر غیرت سے موئی جاتی ہے، اس طرح سے مصرع ہے، ٹھیک ہے، مرثیہ کا ہے۔ خالہ جی کا گھر ہونا، حلوہ ہونا، آسان ہونا، یہ محاورہ ہے۔ خالہ جی کا گھر ہونا یعنی آسان ہونا، کام آسان ہونا، آسان کام ہونا، آپشن 3 درست ہے۔ اس شعر میں کس محاورے کو استعمال کیا گیا؟ مرغان باغ آتش گل نے جلا دیے، صیاد ہاتھ مل کے چمن سے نکل گیا۔ تو ہاتھ ملنا یہ کیا ہے؟ محاورہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پچھتانا ہوگا۔ باسی کڑھی میں ابال آنا، یہ کہاوت ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہے بہت دیر سے کسی کام کا یاد آنا، باسی کڑھی میں ابال آنا۔ سبرس کس کی تصنیف ہے؟ ملا وجہی کی ہے، اردو کی پہلی داستان ہے سبرس۔ غلط جوڑے کی نشاندہی کیجیے، یہ جلد بازی میں نے غلط بتا دیا تھا
देखो ध्यान दो, ये सारे जो हैं वो अपोजिट हैं। रंज राहत अपोजिट है। सूद और ज़िया, सूद मतलब फ़ायदा, ज़िया मतलब नुकसान, ये भी अपोजिट है। नूर और जुल्मत, ये भी अपोजिट है। लेकिन तलाश और जुस्तजू ये दोनों हम माना है, तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। ठीक है। यासियात का इमाम किसे कहते हैं? तो फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहते हैं। और मौलवी अब्दुल्ला को बाबा उर्दू कहते हैं। और रशीदुल ख़ारी को मुसव्विर ग़म कहते हैं। और खुदाए सुखन किसको कहते हैं? मीर तकी मीर को कहते हैं। उर्दू ज़बान की पैदाइश पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है? तो ये महमूद शिरानी का 1928 में इन्होंने एक किताब लिखी थी पंजाब में उर्दू, उसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू की जय पैदाइश पंजाब है। जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। तो इस शेर में मजाज़ मुरसल है। ऑप्शन 3 दुरुस्त है। मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तान की सरकारी और दफ्तरी ज़बान क्या थी? फ़ारसी थी। 1832 में उर्दू को सरकारी ज़बान बनाया गया था। यह नगर 100 मरतबा लूटा गया। मैंने आपसे बताया था कि जिसमें फ़ाइल ना हो, काम करने वाला ना हो, उसको फ़िल मजहूल कहते हैं। यह नगर 100 मरतबा लूटा गया। लूटा गया किसने लूटा नहीं पता, तो इसलिए ये फ़िल मजहूल है। ये जुमला क्या है? फ़िल मजहूल है। कि इल्म बदी की तारीफ़ क्या? इल्म बदी क्या होता है? जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी में होता है, हिंदी में अलंकार होता है, उर्दू में इल्म बदी होता है। यानी किसी बात को खूबसूरत अंदाज में कहने को हम इल्म बदी कहते हैं। वह इल्म जिससे कलाम फसीह व बलीग की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान हो जाएं, वो इल्म बदी होता है। अगला सवाल है, रियाकार का मुतज़ाद क्या होगा? रियाकार क्या होता है? जो दिखावा करता है उसको रियाकार कहते हैं। और उसका जो उल्टा होगा वो मुखलिस, यानी कि जो दिखावा ना करे वो होता है मुखलिस। तो रियाकार का मुतज़ाद हो जाएगा मुखलिस। अगला सवाल है, किसी शख्स या किसी चीज़ की किसी ख़ास वस्फ़ में किसी दूसरे शख्स या चीज़ के मानिंद बताया जाए तो इसे क्या कहते हैं? किसी कॉमन क्वालिटी के बेस पे एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से कंपैरिजन किया जाए तो इसे हम कहते हैं सनअते तशबीह। हिंदी में इसे कहते हैं उपमा अलंकार, अंग्रेज़ी में कहते हैं सिमिली। जैसे मैं कहूँ कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये तो सिमिली नहीं होगा। मैं कहूँ शी इज़ लाइक अ मून, तो ये सिमिली हो जाएगा। ठीक है। मून भी खूबसूरत है और लड़की भी खूबसूरत है, तो दोनों की कॉमन क्वालिटी हो गई खूबसूरती। और इस बेस पे शायर क्या कर रहा है? लड़की को चाँद के मानिंद बता रहा है, तो इसमें सनअत तशबीह हो गई। मीर तकी मीर का मशहूर ज़माना शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में सनअत तशबीह है क्योंकि मीर तकी मीर ने अपने महबूब के होठों को गुलाब की पंखुड़ी से कंपेयर किया है। महबूब के होठ भी मुलायम, गुलाब की पंखुड़ी भी मुलायम, तो ख़ास वस्फ और कॉमन क्वालिटी के बेस पे दोनों का कंपैरिजन किया गया। इसी तरह का और शेर मीर तकी मीर का है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो इस शेर में भी सनअत तशबीह है। क्यों है? देखो, हस्ती को इन्होंने हुबाब के जैसा बताया, यानी ज़िंदगी हुबाब। हुबाब मतलब क्या होता है? जो पानी का बुलबुला होता है ना, पानी में जो बुलबुला उठता है बहुत मुख्तसर से वक्त में ख़त्म हो जाता है बुलबुला, उसको हुबाब कहते हैं। तो मीर तकी मीर अपनी ज़िंदगी को हुबाब की तरह कहते हैं कि पानी के बुलबुले के जैसी है। फिर कहते हैं ये नुमाइश शराब किसी है, शराब नहीं शराब। शराब छोटे सीन से क्या होता है? मृग मरीचिका कहते हैं हिंदी में। आपने अक्सर महसूस किया होगा जब आप सड़कों पे जाते हैं और बहुत चिलचिलाती धूप होती है तो सड़क पे लगता है कि यार दूर पे लग रहा है पानी है। या फिर इसकी मिसाल रेगिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलती है। रेगिस्तान में आप जाएंगे तो आपको दूर दिखेगा कि पानी है, लेकिन जब आप करीब जाएंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो सूरज के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है।
तो ये भरम हो जाता है कि पानी है। इसी को उर्दू में शराब कहते हैं। तो मीर तकी मीर ने शराब के मानिंद नुमाइश को करार दिया है, अपनी ज़िंदगी को हुबाब के जैसा, और नुमाइश को यानी ये जो कुछ भी दिख रहा है ये बिल्कुल उसी शराब की तरह है। तो इस शेर में भी सनत तशबीह हो गई। एक और शेर है मीर अनीस का, मरसिया में वो कहते हैं कि यूं बरछियाँ थी चारों तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती हो गिर्द आफ़ताब के। तो ये मरसिया का शेर है, अगर इसे आप गौर व फिक्र करें तो आपको रोना भी आ सकता है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी ज़्यादा तीर लगी थी कि जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं जैसा मालूम होता है ना, वैसे ही उनके जिस्म से तीरों का उभार था। कहते हैं ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था, बल्कि तीरों पे मुअल्लक था। तो उस नक्शे को मीर अनीस ने कहा है कि यूं बरछियाँ थी चारों तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती हो गिर्द आफ़ताब के। क्वेश्चन नंबर 64, नक्काद कौन है? आलोचक यानी जो तनकीद करते हैं कौन हैं? तो देखिए एहतशाम हुसैन ये नक्काद हैं, ये मार्कसी नक्काद हैं, ठीक है। और रशीद अहमद सिद्दीकी ये तंज़ो मज़ाह निगार हैं, और गालिब क्या हैं? गालिब शायर हैं, और पतरस बुखारी भी तंज़ो मज़ाह के लिए मशहूर हैं। वह नज़्म जिसमें 5 मिसरों का बंद होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस 5 मिसरों पे मुश्तमिल नज़्म को कहते हैं। जैसे नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा जो है वो 5 मिसरों पे मुश्तमिल है। खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? तो खुतबात अहमदिया सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। ये किताब इन्होंने लिखी थी, एक अंग्रेज़ था जिन्होंने हुज़ूर पाक के ऊपर एक किताब लिखी थी, लाइफ ऑफ मोहम्मद। उस किताब के जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया लिखी थी, जिसमें 12 खुतबे थे, ठीक है। 12 खुतबे आप लोग याद रखिएगा, इमाम 12 हैं उनकी निस्बत से। तो खुतबात अहमदिया ये विलियम म्यूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी, जिसमें 12 खुतबे। इसका मौजू पूछ लेता है तो सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब का मौजू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ़ सुखन के माहिर माने गए हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ये उर्दू के पहले नाविल निगार हैं। मिरातुल उरूस के नाम से इन्होंने 1869 में एक नाविल लिखी थी, जो उर्दू की पहली नाविल तस्लीम की जाती है। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नाविल निगारी से है। मिरातुल उरूस के अलावा इन्होंने तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, फसाने मुब्तला जैसी अहम नाविल लिखी। रोया सादिक़ा भी इनकी एक नाविल है, अय्यामा इनकी एक नाविल है। टोटल 7 नाविलें नज़ीर अहमद की। शायर इनकलाब और शायर शबाब किसे कहते हैं? तो शायर इनकलाब और शायर शबाब जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का क्या नाम है? यादों की बारात है। शेर के लुग़वी माने क्या हैं? तो शेर के लुग़वी माने हैं कहने के, ठीक है। शेर के लुग़वी माने हैं कहने के। और अगर आपसे पूछे नज़्म के लुग़वी माने हैं क्या हैं? तो मोती पिरोने के, ठीक है। लड़ी में मोती पिरोने के माने हैं नज़्म के। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? तो मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन देहलवी ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से बाद में वाबस्ता हो गए थे, और कलकत्ता में इन्होंने 2 मशहूर किताबें, एक बागो बहार और दूसरी गंजे खूबी लिखी थी। अगला सवाल ये कि जिसमें तादाद हरूफ में इख्तलाफ हो उसे क्या कहते हैं? तो तजनीस नाक़िस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 दुरुस्त होगा। मिरातुल उरूस किसकी तसनीफ़ अभी बताया था? डिप्टी नज़ीर अहमद की। ये पहली नाविल 1869 में शाये हुई, यानी कि नज़ीर अहमद की है। उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? मुक़द्दमा शेर व शायरी हाली की किताब है। उर्दू की पहली तनकीदी किताब 1893 में लिखी गई। इसको आले अहमद सरूर ने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया, और
मौलवी अब्दुल हक ने इसे उर्दू तनकीद का पहला नमूना कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, जानबूझकर अनजान बन जाना क्या कहलाता है? जब इल्म कलाम में कोई शायर जानबूझ के अनजान बने तो उसे तजाहुल आरिफाना कहते हैं। जैसे मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इस शेर में मिर्ज़ा गालिब को पता है कि नींद तो वो अपनी जीएफ को मिस कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रही है, लेकिन वो अनजान बने पूछ रहे हैं कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इसलिए इस शेर में तजाहुल आरिफाना है। क्वेश्चन नंबर 75, इजाज़ व इख्तिसार किस सिन्फ़ की ख़ुसूसियत है? गज़ल की ख़ुसूसियत है इजाज़ व इख्तिसार, यानी कि गज़ल के एक मिसरे में ही सब कुछ बात मुकम्मल तौर से कह दी जाती है। तो ये गज़ल की ख़ुसूसियत है इजाज़ व इख्तिसार। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस प्राकृत से है? तो शौर शेनी अभ्रंश से है। ठीक है, शौर शेनी अभ्रंश से उर्दू का ताल्लुक़ है। बंजारा नामा किसकी नज़्म है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद नहीं बल्कि नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है। बंजारा नामा नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है। आदमी नामा, होली, दिवाली, दारुल मकाफ़ात, ये सब नज़ीर अकबराबादी की नज़्में हैं। नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, ग़ुबार ख़ातिर क्या है? मैंने पहले भी बताया है कि ये ख़ुतूत का मजमूआ है। किसके ख़ुतूत का मजमूआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। ये ख़ुतूत इन्होंने कहाँ से लिखे? किला अहमद नगर की जेल से। किसके नाम लिखे? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम। टोटल कितने ख़त थे? 24 ख़त थे। पहली बार इसको किसने मुरत्तब करके शाये किया? मोहम्मद अजमल ख़ान ने, और बाद में 1947 में मालिक राम ने भी इसको मुरत्तब करके मुकद्दमे के साथ शाये किया। क्वेश्चन नंबर 79, जब हम किसी मौजू पर बाहमी तौर पर इज़हार ख्याल करते हैं तो क्या होता है? एक बात मैं बोल रहा हूँ, आप रिप्लाई कर रहे हो, तो ये हम क्या कर रहे हैं? डायलॉग बोल रहे हैं, मुकालमा इसको कहते हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। नज़्म शुआए उम्मीद किसने लिखी? तो ये इकबाल की नज़्म है, अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ और मुर्शिद सियासी कहा जाता है। इनके 4 शेरी मजमूए हैं। पहला बाग़े दरा, दूसरा बहले जिब्रील, तीसरा ज़रब कलीम और चौथा अरमुगाने हिजाज। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, इस शेर को नीचे दिए गए शायरों के नामों में से किस नाम से पूरा कर सकते हैं? पूछते हैं वह कि गालिब कौन है, कोई बतलाए हम बतलाएं क्या। तो यहाँ पे खाली जगह पे गालिब भरा जाएगा, यानी कि ये जो शेर है मिर्ज़ा गालिब का है। कौन सा जुमला फ़ेल माजी है? पास्ट टेंस कौन सा है? तो वो सो रहा था, वह सो रहा था, ये पास्ट टेंस है, माजी का जुमला है। इब्तिदाई दर्जात में पढ़ना और लिखना सिखाने का मकसद क्या है? हम शुरुआत में बच्चों को पढ़ना लिखना क्यों सिखाते हैं? यानी कि रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल क्यों सिखाते हैं? तलबा शेर व अदब के हुस्न व क़वा में तमीज़ कर सकें, या फिर मुसन्निफ़ के नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ़ या इत्तफ़ाक़ कर सकें। तकरीर व तहरीर की बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल कर सकें। तलबा अपनी ज़हनी क़ुव्वत और तख्लीक़ी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकें। तो चौथा वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। ठीक है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। मारूज़ी तरीक़ेकार से किस तरह का नतीजा बरामद होता है? जब हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं तो किस तरह से हमें नतीजा मिलता है? दुरुस्त और काबिल एतबार, या फिर गलत और नाकाबिल एतबार, या फिर जवाब में इख्तिलाफ़ राय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त और काबिल एतबार हमें नतीजा मिलता है। स्कूल का मजबूत खंबा, स्कूल का पिलर किसे कहते हैं? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को कहेंगे, तालिबे इल्म को कहेंगे। ओके, मुल्क यानी राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहते हैं? तो वो होता है टीचर। ठीक है, टीचर होता है राष्ट्र को बनाने वाला।
स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो स्टूडेंट तो पढ़ेंगे, स्टूडेंट बनेंगे तो पूरा राष्ट्र बनेगा। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो बड़े प्रिंट की होनी चाहिए, ठीक है, बड़े प्रिंट की किताबें होनी चाहिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। उर्दू ब्रजभाषा से निकली है, आसान सा सवाल है, क्योंकि रिपीट हो रहा है ये सवाल बार बार, तो मैंने भी 1-2 बार इसको रिपीट कर दिया है। ये नज़रिया और ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। तबीब की जमा क्या हो जाएगी? तबीब मतलब होता है डॉक्टर, और उसकी जमा अतिब्बा होगी। अतिब्बा यानी ऑप्शन 2 दुरुस्त है। अगला सवाल है कि गुलजार नसीम क्या है? तो गुलजार नसीम ये मसनवी है। किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम की। पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो आतिश के थे। कुछ लोग इसको आतश भी तलफ़ुज़ करते हैं, ठीक है। आतिश के शागिर्द थे पंडित दयाशंकर नसीम, ठीक है। मसनवी की बात आ गई तो 1-2 मसनवियाँ मैं आपको बता देता हूँ, इससे सवाल बनता है, ठीक है। जैसे मसनवी है सेहरुल बयान, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मीर हसन की मसनवी है, ठीक है। इसी तरह एक मसनवी है ज़हरे इश्क़, ये मसनवी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। कुतुब मुश्तरी मसनवी मुल्ला वजही की है। दरियाए मोहब्बत, दरियाए इश्क, ठीक है। ज़हरे इश्क तो वो हो गई उनकी, ज़हरे इश्क शौक़ की हो गई, और आपकी दरियाए इश्क पूछे तो ये किसकी है? मीर तकी मीर की मसनवी है, ओके। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमूआ है? देखो उर्दू मुअल्ला खतूत का मजमूआ पूछे तो ये गालिब का है। और उर्दू मुअल्ला रिसाला किसका है? तो उर्दू मुअल्ला के नाम से रिसाला निकाला था हसरत मोहानी ने। और उर्दू को उर्दू मुअल्ला का नाम किसने दिया था? तो शाहजहाँ ने दिया था। रुबाई के कितने औज़ान मुख्तस हैं? तो रुबाई में 24 औज़ान होते हैं। रुबाई बहरे हज़ज में कही जाती है, और रुबाई का पुराना नाम तराना है। रुबाई को 2 बैती भी कहा जाता है, और रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रजज़ किस सिन्फ़ का जुज़ है? तो रजज़ जो है वो मरसिया का जुज़ है। मरसिया के कितने अज्ज़ाए तरकीबी हैं? 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं। कौन कौन? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जो आपसे पूछा है रजज़, जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं। रजज़ में क्या होता है? जो हीरो होता है जब मैदान जंग में जाता है तो अपनी बहादुरी, अपने आबाओ अजदाद की बहादुरी बयान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नैरंगे ख़याल क्या है? तो नैरंगे ख़याल ये इंशाइयों का मजमूआ है, और ये किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। नैरंगे ख़याल कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, और इसमें टोटल 13 मज़ामीन या फिर 13 इंशाइया आप कह सकते हैं शामिल हैं। शजर की जमा क्या होगी? तो शजर की जमा अशजार होगी, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन जीम दुरुस्त है, ठीक है। ये PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, वहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़ेल की कितनी किस्में हैं? चूँकि आपसे ग्रामर से मुताल्लिक भी सवाल यूपी टेट में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ ग्रामर के सवाल भी शामिल किए हैं। फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, सर सैयद अहमद ख़ान ने स्पेक्टेटर और टीटलर, ये 2 अंग्रेज़ी के अखबार थे, ठीक है। लंदन गए थे जब सर सैयद अहमद ख़ान, तो उन्होंने इन अखबार को देखा, तो फिर इसी के तर्ज़ पर हिंदुस्तान में 1870 से एक रिसाला निकाला था। तो उस रिसाले का क्या नाम था? कौन सा रिसाला स्पेक्टेटर और टीटलर के तर्ज़ पे निकला था? तो रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ निकला था। इन्होंने 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। कहाँ कायम की थी अक्सर पूछा जाता है, तो ये गाज़ीपुर में कायम की थी।
ان کی دیگر تصانیف میں تاریخ سرکشی بجنور اور آثار السنادید کافی اہم ہیں۔ آثار السنادید کا موضوع اکثر پوچھا جاتا ہے، تو دلی کی تاریخی عمارتیں اور نام اور اشخاص کتاب آثار السنادید کا موضوع ہے۔ اوکے، اسباب بغاوت ہند بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، غزل کا اگر دوسرا شعر بھی ہم کافی اور ہم ردیف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزل کا دوسرا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوں تو وہ حسن مطلع ہوگا۔ غزل کا پہلا شعر مطلع، دوسرا شعر جس کا کافی ردیف سیم ہو تو حسن مطلع۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع ہوتا ہے۔ غزل کا بہترین شعر جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ بیت الغزل یا پھر حاصل بیت کہتے ہیں۔ عوامی شاعر کسے کہتے ہیں؟ تو نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اژدہے کا بچہ ان کی مشہور نظمیں پوچھی جاتی ہے۔ آدمی نامہ ان کی نظمیں پوچھی جاتی ہے۔ آدمی نامہ کی حیت پوچھی گئی ہے کئی بار امتحان میں، تو آدمی نامہ کتنے مصروں پہ مشتمل ہے؟ 5 مصروں پہ اس کا ایک بند مشتمل ہے، یعنی کہ یہ مخمس کی حیت میں نظم ہے۔ کوشچن نمبر 15، علامہ اقبال کی نظم ہمالیہ کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ تو علامہ اقبال کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے باغ درا، اس میں شامل جو پہلی نظم ہے وہ ہمالیہ ہے۔ باغ درا کے بعد علامہ اقبال کا دوسرا شعری مجموعہ ہے بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ارمغان حجاز ہے۔ میر امن دہلوی کی تصنیف کون سی ہے؟ سب کو پتہ ہے باغ و بہار ہے، لیکن باغ و بہار تو آپشن میں نہیں ہے، آپشن میں اخلاق محسنی۔ اخلاق محسنی بھی میر امن کی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپشن فسانہ عجائب کس کی ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی ہے، 1824 میں کانپور میں لکھی گئی۔ آرائش محفل، آرائش محفل کے نام سے 2 لوگوں نے کتابیں لکھی، ایک تو حیدر بخش حیدری کی کتاب ہے اور میر شیر علی افسوس کی بھی کتاب آرائش محفل کے نام سے۔ بوستان خیال محمد تقی خیال کی داستان ہے۔ اردو کا پہلا شاعر جس نے بچوں کے لیے نظمیں کہیں، آپشن ہی غلط ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ اردو کا پہلا شاعر جس نے بچوں کے لیے نظمیں کہی وہ ہیں اسماعیل میرٹھی، ٹھیک ہے، اسماعیل میرٹھی ہیں۔ اوکے، اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو میں نے بتایا تھا میرۃ العروس ہے، 1869 میں ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا۔ باقی ناول کس کے ہیں؟ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، فردوس بری عبدالحلیم شرر کا ہے، اور امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول ہے۔ غلام کا مؤنث بتاؤ، تو غلام کا مؤنث باندی ہوگا۔ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام کون سا ہے؟ باغ درا ہے۔ علامہ اقبال کا پہلا 1924 میں شائع ہوا یہ شعری مجموعہ ہے یا مجموعہ کلام ہے۔ محاورہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ لشکر کے ہیں۔ جوش ملیحہ آبادی کا اصل نام؟ تو شبیر حسن خان ان کا اصلی نام تھا، آپشن اے درست ہوگا۔ یادوں کی بارات ان کی مشہور خود نوشت ہے، ان کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ تو وہ مختصر نام جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتا ہے تخلص ہوتا ہے۔ آزادی کا متضاد کیا ہوگا؟ غلامی ہو جائے گا۔ ایجاز و اختصار کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تو غزل کی خصوصیت ہے ایجاز و اختصار، ٹھیک ہے۔ ہر شعر مطلب مختصراً شعر میں دو ہی مصرے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بہت کچھ سما دیا جاتا ہے۔ اردو میں سوانح نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ حالی نے۔ اردو کی پہلی سوانح حیات سعدی ہے، اس کے بعد یادگار غالب اور حیات جاویدیہ، تینوں حالی نے لکھی اور اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اردو کہانی کس کی کتاب ہے؟ تو احتشام حسین کی کتاب ہے اردو کہانی۔ کوشچن نمبر 30، پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا؟
تو سوز وطن کو انگریزوں نے ضبط کر لیا کیونکہ اس میں حب الوطنی کے جذبات تھے۔ ہنسنے والے اور رونے والے، اس جملے میں اسم فاعل کیا ہے؟ ہنسنے والے ہنستے ہیں اور رونے والے روتے ہیں، اس جملے میں اسم فاعل کیا ہے؟ تو ہنسنے والے اور رونے والے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اسم فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہنسنے والے اور رونے والے یہ اسم فاعل ہیں۔ زبانوں کے کس خاندان سے اردو کا تعلق ہے؟ یہ سوال میں نے کرا چکا ہے۔ تو ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے ہماری زبان اردو کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اردو شور سینی اپبھرنش سے نکلی ہے اور کھڑی بولی سے اردو نکلی ہے، یہ نظریہ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ مسعود حسین خاں، شوکت سبزواری اور گیان چند جین نے اردو کو کھڑی بولی سے نکلنے کی بات کہی ہے۔ کوشچن نمبر 66، شعر العجم کیا ہے؟ حال ہی میں GIC لیکچرر کا پیپر ہوا تھا، اس میں پوچھا تھا کہ شعر العجم کا موضوع کیا ہے، تو وہی بات ہوئی۔ شعر العجم کیا ہے؟ فارسی شاعری کی یہ تاریخ ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ شبلی نعمانی کی ایک کتاب موازنہ انیس و دبیر بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ المامون، الفاروق، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ساری کتابیں شبلی نعمانی کی ہیں، یاد رکھیے گا۔ کلام میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اصل سبب نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو اسے ہم حسن تعلیل کہتے ہیں۔ جیسے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں حسن تعلیل ہے۔ آتی ہے اس کو دیکھنے موجیں کشا کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی، اس شعر میں بھی حسن تعلیل ہے۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل، اس شعر میں بھی حسن تعلیل ہے۔ اوکے، کلام میں کسی مشہور واقعہ، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح کیا ہوتی ہے؟ کسی نبی کا، کسی امام کا، کسی پرانے قصے کا جب کسی شعر میں ذکر ہو تو وہاں پہ تلمیح ہوگی۔ جیسے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس شعر میں تلمیح ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اس شعر میں بھی تلمیح ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک اور شعر ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، تلمیح ہے۔ اوکے، باقی آپشن میں تجنیس کیا ہوتا ہے؟ تجنیس میں جب ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی جیسا لفظ ہوتا ہے لیکن معنی الگ الگ ہوتی ہے تو تجنیس ہوتا ہے۔ تجاہل عارفانہ میں جب شاعر جان بوجھ کے انجان بنتا ہے، تجاہل عارفانہ ہوتا ہے۔ تضاد میں 2 متضاد الفاظ جب کسی شعر میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جس کا کام کرنے والا نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں فعل مجہول، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں کھانا کھایا گیا، کس نے کھایا نہیں پتا، تو یہ فعل مجہول ہے۔ ہم اور تم کل صبح سیر کو چلیں گے، اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ تو مبتدا جو ہے وہ ہم اور تم ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ دیکھو، تم جاؤ بازار سے سبزی لاؤ، یہ جملہ باقی تینوں کے مقابلے درست ہے۔ کس سن میں اردو سرکاری دفاتر کی زبان قرار دی گئی؟ تو 1832 عیسوی میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ الطاف حسین حالی نے غالب پر کون سی کتاب لکھی؟ دیکھو، خطوط غالب، یہ
خطوط غالب کے نام سے خلیق انجم نے غالب کے خطوط کو مرتب کیا تھا۔ محاسن کلام غالب کے نام سے ایک کتاب عبد الرحمن بجنوری نے لکھی تھی، اور غالب شخص اور شاعر یہ کتاب مجنو گورکھپوری کی ہے۔ اب بچا یادگار غالب، تو یادگار غالب الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ حالی نے غالب کی یہ سوانح عمری لکھی، اور اس میں غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ اوکے، تو یادگار غالب یہ حالی کی کتاب ہے۔ اوکے، کوشچن نمبر 74، قواعد کی تدریس کے ذریعے کس تخلیقی عمل کو فروغ دیا جاتا ہے؟ تو جب ہم گرامر پڑھاتے ہیں تو کون سا کریٹیو ایسپیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے؟ تو زبان کے صرفی و نحوی امور کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، یعنی جو لینگویج کا سنٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی کہ آپشن بھی درست ہوگا۔ تدریسی عمل کو مؤثر اور دلچسپ بنانے کے لیے ٹیچنگ پروسیس کو افیکٹو اور انٹریسٹنگ بنانے کے لیے کون سا میتھڈ زیادہ اپروپریٹ ہے، مناسب ہے؟ شکشن پرکریا کو پربھاوشالی اور دلچسپ روچی پورن بنانے کے لیے کون سی شکشن ودھی زیادہ اچت ہے؟ تو وہ ہے موضوع کی مناسبت سے سامان کی فراہم کرنا، یعنی جو ہمارا پرکرن ہے اسی سے سمبندھت ہم شکشن ادھیم جو سامان ہیں TLMs ہیں، شکشن ادھیم سامگری جو ہیں وہ ہم ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی بچوں کو پرووائڈ کرائیں، تو آپشن درست ہوگا۔ بادل گرجتا رہا اور بجلی چمکتی رہی، یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کا ماضی استمراری ہے۔ غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ میں نے بتایا مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ قلعہ احمد نگر کی جیل سے لکھا تھا، حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھا تھا۔ اس میں 24 خطوط ہیں، اور اس میں حبیب الرحمن خان شیروانی کو صدیق مکرم کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ غبار خاطر میں کہیں اشعار بھی استعمال ہوئے ہیں، سب سے زیادہ مرزا غالب کے اشعار استعمال ہوئے ہیں۔ غبار خاطر میں کچھ حکایتیں ہیں جس میں چڑیے کی کہانی اور حکایت زاگ و بلبل کافی اہم ہیں۔ غبار خاطر کو پہلی مرتبہ 1846 میں محمد اجمل خان نے مرتب کیا تھا، بعد میں مالک رام نے اس کو مرتب کر کے شائع کرایا۔ ٹھیک ہے، 5 خطوط، غبار خاطر کو 5 خطوط بھی کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 78، خاموش مطالعہ کا اہم مقصد، سائلنٹ ریڈنگ، مون پٹھن کا مقصد کیا ہے؟ تو عبارت کی تفہیم، آپشن اے درست ہے۔ زبان سیکھنے میں کون سا عنصر زیادہ فعال کردار ادا کرتا ہے؟ بھاشا ادھگم میں کون سے کارک مہتوپورن ہیں؟ تو وراثت اور سماجی ماحول، یعنی ونشانکرم اور واتاورن۔ ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ از اکول ٹو ہیریڈیٹی انٹو انوائرمنٹ، یہ کس کا تھیوری ہے؟ یہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کے انٹریکشن سے ہوتا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، اس شعر میں صنعت تلمی ہے۔ افسانہ لاجونتی کے تخلیق کار کون ہے؟ افسانہ لاجونتی یہ افسانہ بیدی کا ہے۔ بیدی کے دیگر افسانوں میں گرم کوٹ کافی زیادہ اہم ہے۔ بیدی کا ایک افسانہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، کافی اہم ہے۔ بیدی نے ایک افسانہ لکھا تھا بھولا کے نام سے، تلا دان بھی ان کا ایک افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے، دانا و دام بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ افسانہ لاجونتی کافی زیادہ مشہور ہوا تھا۔ اس میں لاجونتی ایک مرکزی کردار ہوتی ہے، اس کے شوہر کا نام سندر لال ہوتا ہے۔ لاجونتی کڈنیپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کڈنیپ ہو کے کچھ دنوں کے بعد جب واپس آتی ہے تو اس کا شوہر سندر لال اس کے کم دھیان دیتا ہے، اس کو یہاں تک کہ مارنا پیٹنا بھی پہلے کی طرح بند کر دیتا ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے،
उसी कैफियत पे ये अफसाना बेदी ने लिखा है। बहुत अच्छा अफसाना है, पढ़िएगा, मज़ा आएगा। सामान्य एतबार से सही तरतीब तो देखो, सबसे पुराने वली हैं, फिर मीर हैं, गालिब और इकबाल। ठीक है, ऑप्शन तीसरा वाला दुरुस्त होगा। उमराव जान अदा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ सुखन से है या किस सिन्फ़ से है? तो उमराव जान अदा ये नावल है। किसका नावल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का ये नावल है। ठीक है, लखनऊ की तहज़ीब व माशरत इसमें पेश की गई है। तो है जिसकी पर्दादारी है, तो यहाँ पे ये जो लफ्ज़ कुछ है ये ज़मीर की कौन सी किस्म है? तो ज़मीर तनकीरी है। पहली तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? अप्रैल 1936 ईस्वी में पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और उन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। उन्होंने कहा था हमारी कसौटी पे वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो। ठीक है।